आज राधे फाउंडेशन द्वारा आ सोखड़ा गामनी पवित्र पावन धरा पर आ मंगलमय आयोजन थयुं छे त्यारे आ मंगलमय आयोजन में आशीर्वाद देवा माटे घणाथी पधारेला पूज्य बापूना चरणों में वंदन। गेडिया काळवा नाथनी जगियाना लघु महंत अने मारा परम स्नेही एवा श्री भगवानदास बापूना चरणों में वंदन। राजकीय क्षेत्र में खूब खेडाण करवा छतांय सनातन धर्मना बधा ज सिद्धांतों परिपालन करवा वाला एवा गुजरात विधानसभाना दंडक एवा श्री जगदीश भाई जेना घरनी अंदर ज अध्यात्मनी चेतना सतत जले। घणी वार घणा एम कहे कि प्रकाश भाई आम राजकीय क्षेत्र में होय पण छतांय उभा थाय तो धर्म क्षेत्रनी ज वात शरू थाय का सामाजिक क्षेत्रनी वात शरू थाय। अने जे परिवारनी साथे मारे खूब नातो छे एवा आ विस्तारना धारासभ्य श्री प्रकाश भाई साथे आ पूरुं आयोजन जेना थकी छे आम तो पूरु आ युवा टीम एमां पूरी संकळायेली छे, दावड़ा बंधुओ संकळायेला छे, पण प्रमुखनुं नाम पहेલું बोलाय ए न्याय राधे फाउंडेशन अने आ गामना सरपंच एवा श्री चेतनभाई। मने एवुं लागे छे कि चेतनभाई नामथी ज चेतन लागे छे बधुं एवा चेतनभाई हमणे हमणे जिल्ला पंचायत में विजयी थया छे। हूँ आज ज कहतो तो बेनु विजयी थाय पण के सदस्य कोण ते भाईना नाम लेवाय एवा सदस्यश्रीना पतिदेव एवा सन्नीभाई। एक एक नाम लेवा जाऊं तो खूब लांबू थाय पण परेशभाईना वडील बंधु आ गामनो रतन परेशभाई अने एमना लगे भगवान दादा जे घरनी साथे मारो पूरो नातो छे। रामायण खाली कहेवा खातर घरमां नथी, जेना व्यवहारमां पण रामायण छे एवुं नाम धांगध्रामां एटले बिपिनभाई पटेल। बिपिनभाई उपस्थित संत एनाउंसर में भरतभाई प्रजापति अने आ दीकरीओने खूब सारी रीते सन्मानित करीने एने प्रभुताना पगला प्रभुतामां पगला मांडवा माटे जे कोईए प्रयास कर्यो छे, मदद करी छे, ए सौने मारा नतमस्तक थईने वंदन छे। વાત મારી શરૂ કરું એ પહેલા ભરતભાઈ હમણે બોલતા હતા ત્યારે મને થોડો ઝટકો લાગતો હતો। આ જગતમાં એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી સાહેબ, જગતનો જીવ કોઈના માથે હોય એનાથી કોઈ ક્યારેય સાહેબ સનાત થતું નથી। જગતનો પિતા જગદીશ છે અને એવા પરમાત્માનો હાથ જેના માથે હોય એવી દીકરીઓ ક્યારે અનાથ ના હોય સાહેબ। आ दीकरीओ बाप वगरनी नथी साहेब, आ दीकरीओ मां बाप वगरनी नथी। आ दीकरीओ जे छे ए दीकरीओना माथे अखिल ब्रह्मांडना नायकनो हाथ छे साहेब। एटले आज आ दीकरीओ ज्यारे प्रभुतामां पगला मांडे छे, खूब सुंदर आयोजन छे। आपनुं पहली वारनुं आयोजन छे, आंकड़ो 11 नो छे साहेब। आपणे त्यां 10 रुपया ना अपाय, 11 रुपया अपाय उपर रुपयो आपीने। मारे बात ही करनी था लग्न संस्था शू करवा छे। स्वामी सच्चिदानंदजी संसार रामायण में आखो प्रसंग लगे। आ लग्न संस्था ना जगदीश भाई 3 हेतु रहा। एक लग्न संस्था नो हेतु ये छे कि कामनी क्षेत्रबद्धता नक्की करवी। बीजो हेतु ये छे कि नैसर्गिक रीते ज्यारे कामना आवेग आवे त्यारे एने एकबीजानी ओथमां रूपांतरित करी देवा माटे लग्न संस्था छे। અને ત્રીજું આ ધર્મ પથમાં કોઈ સહધર્મચારીણી મળી જાય એને માટે લગ્ન સંસ્થા છે। આપણે ત્યાં દાંપત્ય જીવન જે છે એ ભોગ માટે નથી, દાંપત્ય જીવન ભજન માટે છે। પતિ અને પત્ની તરીકે તમે જ્યારે આવો છો, દાંપત્ય જીવન જીવો છો ત્યારે તમારી પાસે સમાજની પણ એક અપેક્ષા છે, મારી તમારી બધાની જવાબદારી છે કે આપણા આંગણે એવું તત્વ ઉતરે જેમ કરદમ એમ કહે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હું પ્રવેશ કરું પણ મારા આંગણે પુત્ર રૂપમાં હું પરમેશ્વરને ઉતારું। એમ
આપણે જ્યાં આ દાંપત્ય જીવન એક ભોગ માટે નથી, અને કોઈ ભોગમાં જો રત થઈ જાય તો એવું કહેવાય છે કે મળ્યું દાંપત્ય જીવન સારું, નથી વિષય માટે વખાણ્યું, અને વિષયમાં પડ્યો રહે તો હતા સોજાન ખાધું અથાણું. એટલે જ્યારે તમે પ્રભુતામાં પગલા માંડો છો, આખો આ પ્રસંગ જે છે એના કેન્દ્રમાં તો આ દીકરા અને દીકરીઓ છે. આ દીકરા અને દીકરીઓને કારણે આ પ્રસંગ છે. આજે જગદીશભાઈ એવું થાય છે કે સમૂહ લગ્ન કરનારા ઘણા હોય છે, પણ સમૂહ લગ્નમાં જોડાવા વાળા ઓછા હોય છે. ઘણા એવું માને છે કે સમૂહ લગ્ન એટલે જેની પાસે નથી એમાં જોડાય. ના, સમૂહ લગ્ન એ સાહેબ કે જેની પાસે સંપત્તિ હોય ત્યારે સંપત્તિ પોતાની એક દીકરીને પરણવા ખર્ચતો હોય એમ નહીં, પણ એના આંગણે હજારો દીકરીઓના કન્યાદાન પોતાની દીકરી વખતે કરાવી દે અને પોતાની દીકરીને દીકરાને સમૂહ લગ્નમાં એ પરણાવે, એ સાચો સંપત્તિ વાળો છે. આપણે ઘણી વાર આમાં એવું માનીએ આમાં આપણું કઈ નીચું દેખાય. નીચું ન દેખાય સાહેબ, નીચા કામ કરો તો નીચું દેખાય, બાકી આવા કામ કરો એમાં કોઈ દાડો નીચું ના દેખાય. અમારે બિપિનભાઈએ વિચાર કર્યો છે, ઘરે લગ્ન આવે છે, સામે વેવાઈ ટીકુ દાદા છે સજનપુરથી, અને એમને એવું કીધું કે શાસ્ત્રીજી આપણે એવું કરીએ કે અમે ખર્ચ કરવો છે તો ભગવાનની કથા વાર્તા થાય, એમાં દીકરીઓના આ લગ્ન થાય. એટલે આવા વિચારો આ યુવાનોને આયા. જગદીશભાઈ, મારે એ કહેવું છે કે આટલું સુંદર વાતાવરણ નિર્માણ થયું છે એની પાછળનું કારણ એ છે કે રામચરિત માનસનો સુંદરકાંડ એમ કહે છે કે વૃદ્ધોની બુદ્ધિ અને યુવાનોની શક્તિ આ બેનો સમન્વય જ્યાં થઈ જાય ત્યાં આગળ સુંદરકાંડનું નિર્માણ થાય. એટલે અહીં આગળ પ્રકાશભાઈ એવું થયું છે કે વૃદ્ધોની બુદ્ધિ અને આ યુવાનોની શક્તિ કામે લાગી છે. મેં સાંભળ્યું એ પ્રમાણે આ સોખડા ગામમાં પહેલા મને બાપુએ કીધું કે કઈ એવું કાર્યક્રમ થતા નહીં, પણ પછી આ થવા માંડ્યા પછી તો દર વર્ષે એકાદ કાર્યક્રમ થાય છે. અને મને જાણવા મળ્યું એ પ્રમાણે કે તમારા કાર્યક્રમ જ કરવા જોઈએ, બીજું બધું તો તમારા અહીંયા શ્રેષ્ઠીઓ એવા છે. મોરબીમાં તમારો એક એવો દાતા બેઠો છે, અહીં આગળ આ દાવડા પરિવાર છે. આવા બધા યુવાનો જે પોતાની સંપત્તિ આમાં વાપરી રહ્યા છે. મારે દીકરાઓ તો માયરામાં જઈને ત્યાં આગળ મંડપે બેઠા છે એટલે વાત કેમ કરવી, પણ છતાંય સાંભળતા હશે. એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી કે આ દીકરીઓ બધું છોડીને જયારે તમને વરી રહી છે. હમણાં જેમ ભરતભાઈ કહેતા હતા આને કોઈ ના 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 ના, એક વસ્તુ કહું, આ દીકરીઓને આટલી તાજી જોઈને આપણને એમ લાગે છે કે એના મા બાપ નથી, પણ એના પરિવાર વાળા હોય અને મા બાપની ખોટ નથી પડવા દીધી.